Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Kendaga Insan Mulia, Sudah Hadif Muslim. Yang terhormat para musyrif dan teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat nikmatnya kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang mulia ini dan berkumpul di acara Khataman Al-Quran saudara kita, saudara Iqbal Mustafani. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, kepada bimbingan kita semua, kepada suri tauladan kita semua, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'innya, sehingga kepada kita umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya di sini selaku MC akan membawa acara. Adapun susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua setoran terakhir, yang ketiga yaitu sambutan, dan yang keempat merupakan penutupan. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari sama-sama kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu setoran terakhir dari saudara Iqbal Mustafani. Waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم عذاب من رجز أليم والذين كفروا بآيات ربهم لهم
والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض
ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا جاهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah telah bersama-sama kita saksikan, kita dengarkan setoran terakhir dari saudara kita, yang dimana setoran ini merupakan setoran ziyadah dan bukan setoran murajaah. Maka insyaallah ini bisa menjadi pemicu agar kita bisa lebih semangat untuk tetap setor murajaah di kemudian hari. Masuk acara berikutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh wali santri saudara Iqbal Mustafani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini Ibu sangat bersyukur kepada Allah
sekali lagi sama pemimpin atau ketua yayasan pondok pesantren Hafiz apa sih? Habis Pondok Quran pesantren Hafiz angka Kendaga. pondok tak Lenggaga Tenggak Kendaga Tenggak Tendaga Intan Mulia. Sekali lagi Ibu sangat bersyukur hari ini telah anak kami Iqbal menyelesaikan hafalannya yang 30 juz. Alhamdulillah, sekali lagi itu yang saya inginkan. Dan semua ustaz-ustaz yang mendidik anak kami, saya berterima kasih sebanyak-banyaknya. Ibu yang idam-idamkan dari anak saya masih kecil, yang ingin saya punya anak yang menghafal 30 juz. Nah, sekarang sudah tercapai, Ibu. Tercapai cita-citanya Ibu. Nah, sekian. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ustadz Hanif Muslim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Lembaga Insan Mulia Bapak Selamat Supardi, Ketua Yayasan Ibu Nuriyah Fajuri, dan yang saya cintai para santriwan, para santriwan Lembaga Insan Mulia angkatan kelima, yang insyaallah subhanahu wa ta'ala selalu istiqomahkan kita untuk terus berinteraksi bersama Al-Quran. Dan tidak lupa pula kepada orang tua Iqbal Mustafani yang ada di rumah. Alhamdulillah, ini adalah momen yang sangat membahagiakan, khususnya keluarga besar, ya, ibu ataupun saudara yang ada di Lombok, ya. Semoga Iqbal dengan selesainya hafalan 30 juz mendatangkan keberkahan, rahmat untuk orang tuanya di kampung halaman, dan umumnya untuk kita semua yang ada di sini yang bersama Iqbal Mustafani. Semoga kita semua terus selalu diistiqomahkan, selalu dipertahankan untuk bersama Quran. Salat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selanjutnya. Alhamdulillah, satu persatu santri ikhwan maupun akhwat selesai untuk menyelesaikan hafalannya 30 juz. Ini adalah momen-momen yang sangat luar biasa, ya. Tentunya momen-momen yang semua ingin mencapai. Maka dari itu, bagi yang belum selesai, tentunya ini adalah motivasi terbesar agar terus kita menyelesaikan hafalan tersebut. Ketika kita sudah selesai, bukan berarti selesai pula pencapaian kita dalam interaksi bersama Al-Quran. Karena dalam menghafal Al-Quran bukan menjadi tujuan utama kita hafalan itu selesai ataupun hafalan itu kuat, hafalan itu tidak lupa. Bukan, ya. Karena tujuan utama kita berquran adalah
kita bisa berlama-lama ya untuk berinteraksi bersama Al-Qur'an. Baik itu dari sisi tilawahnya, baik itu dari murojaahnya, lalu bagaimana masuk kepada tahapan-tahapan berikutnya. Apa itu? Memahaminya, mentadaburinya, sampai dengan tahapan bagaimana kita bisa mengamalkan ayat demi ayat yang kita hafal. Kalaupun mungkin yang kita capai saat ini ya bonus. Jangan jadikan mungkin itu adalah tujuan utama kita. Kalau tujuan utama kita mungkin, begitu kita mungkin selesai setoran 30 juz bil ghaib gitu ya, streaming dan lain sebagainya, maka tujuan kita sudah selesai sampai di situ. Ya. Padahal sekali lagi tujuan kita dalam menghafalkan Al-Quran adalah bagaimana kita bisa lebih mudah lagi ya, untuk berinteraksi, membersamai kehidupan kita bersama Al-Quran. Jadi sekali lagi ketika kita menghafalkan Al-Quran, baik itu tahapannya ziyadah, sekarang sudah khatam apalagi gitu ya. Ini adalah bagaimana kita tetap dituntut untuk lebih banyak lagi berinteraksi bersama Al-Quran. Karena godaan-godaan itu akan selalu ada ya. Godaan-godaan di mana tahapan-tahapan yang sudah kita lalui itu godaannya akan berbeda-beda ya. Kalau murojaah ataupun yang sudah khatam akan berbeda dengan yang godaannya baru mulai menghafal, beda lagi. Lalu ketika kita berinteraksi bersama Al-Quran yang sifatnya murojaah, pasti ada banyak rintangan-rintangan ya. Benar atau benar? Benar ya. Rintangan itu pasti ada. Entah itu menguras kesabaran, entah itu menguras rasa lainnya ya. Harus melawan rasa ngantuknya, melawan, pokoknya jangan sampai ada toleransi terhadap diri kita ya. Pokoknya mah ngantuk dikit, bagaimana caranya dia ngantuknya hilang ya. Sehingga kita memaksimalkan interaksi kita bersama Al-Quran. Ada trik di mana setan itu ya, mengganggu kita, menggoda kita ketika kita dalam interaksi bersama Al-Quran, khususnya dalam dunia menghafal, entah itu ziyadah ataupun murojaah. Apa itu? Ketika kita menghafalkan Al-Quran, bukan hanya setan itu ingin hilang ataupun ingin menghilangkan hafalan kita, tapi dia ingin menghilangkan Allah dalam diri kita. Paham? Ya. Apa itu? Rasa menyerah. Ketika kita menghafal Al-Quran ya, lalu yang menjadi patokan rasa dalam diri kita adalah dalam pikiran kita itu menyerah gitu ya. Maka selain hafalan kita hilang, maka kita pun dengan otomatis apa? Menghilangkan Allah dalam diri. Ya. Jadi ketika kita selalu berpikir positif, selalu berhusnuzon, disitulah bagaimana kita selalu mengembalikan energi-energi positif kita ya. Sehingga itu menjadikan doa untuk kita ya. Ketika kita, ya itu kemarin-kemarin yang sering kita bahas ya, apapun yang terjadi ketika dalam keadaan situasi menghafal, maka jadikan itu semua adalah harapan-harapan yang menjadikan doa yang pasti Allah akan kabulkan. Bukan berarti tiba-tiba kita langsung mantap gitu. Ketika bertemu dengan surat ayat tertentu yang lebih menguras kesabaran, lebih menguras fokus, lebih menguras waktu dan lain sebagainya, lalu kita ada berpikir menyerah,
maka bukan hanya hafalan yang hilang, ya. Tapi apa? Allah tuh jadi jauh dengan kita, jadi hilang dari kita. Itu yang menjadikan godaan ataupun trik setan kepada kita. Jadi sekali lagi, yang sudah selesai terutama hari ini adalah Iqbal Mustafa ini, tetap pertahankan untuk interaksi bersama Al-Quran ini, bahkan harus ditambah, ya, dalam berjibaku untuk mengembalikan lagi hafalan-hafalannya, menggabungkan hafalan-hafalan yang mungkin saat ini belum banyak yang namanya tadabbur dan lain sebagainya, satu persatu mulai dirintis, ya, sehingga kita sebagai penghafal Quran sudah menjadi bagian ahli Quran. Nah, ahli Quran itu bukan hanya penghafal Al-Quran doang, ya, tapi bagaimana dia bisa masuk dalam sisi-sisi tertentu, ya, baik mentadaburnya, memahaminya, mengamalkannya, lalu bagaimana kita memaksimalkan untuk interaksi bersama Al-Quran. Jadi gitu, ya, tentunya ini nasihat buat anak pribadi, ya, untuk terus bahwa interaksi bersama Al-Quran itu tidak ada liburnya, tidak ada stopnya. Semua kita dituntut untuk mau baik keadaannya sudah nikah, masih bujang, sudah bekerja, ataupun masih menjadi santri, tetap kita sebagai penghafal Quran prioritasnya adalah di Al-Quran. Jadi gitu, sekali lagi semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan, dan tentunya kita mulai sedikit demi sedikit untuk mengamalkan. Itu, ya, mungkin banyak salah. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Iqbal Mustafani. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak henti-hentinya melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Dan di antara rahmat terbesar, para asatidz atau para pengurus yang tidak henti-hentinya membina, membimbing, mendidik kami para santri sehingga kami mampu menyelesaikan hafalan 30 juz. Begitu pula dengan para pengurus, jazakallahu khair, jazakumullahu khair, yang senantiasa memberikan dukungan, mensupport sehingga seluruh agenda atau seluruh kegiatan yang ada di pondok pesantren Tahfiz Quran Kendaga Insan Mulia bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman semua, saya ingin cerita sedikit gitu ya. Jadi dulu waktu saya kecil, jadi saya pernah kecil ya, saya bukan berarti langsung jenggotan begini. Saya dulu pernah kecil gitu ya, tepatnya kelas 5 SD. Saya tidak pernah sama sekali berkeinginan untuk menjadi seorang hafiz, tidak pernah, atau belum pernah lebih tepatnya. Kenapa? Karena saya sejak kelas 5 SD dilatih atau diajari sama bibi saya itu belajar tilawah mujawad ya, yang membaca Al-Quran dengan pelan. Kalau bahasa Lomboknya itu ngaser. Jadi saya punya om nikah sama Qoriah. Nah, Qoriah itu bibi saya gitu ya, buka kelas. Jadi yang mujawad tahu ya teman-teman ya. Contohnya gimana contohnya? Misalnya وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. Itu contoh mujawad seperti itu. Nah, jadi sejak SD, SMP sampai SMA saya menggeluti tilawah itu, mujawad atau ngasar tadi bahasa Lomboknya ya. Karena cita-cita saya adalah ingin menjadi qori internasional.
Saya tidak pernah bercita-cita ingin menjadi hafiz internasional, nggak pernah. Ya. Namun begitu masuk pondok, disitulah saya mengenal yang namanya menghafal Al-Quran dari juz 30, surat An-Nas dan mundur. Kalau sini kan dari An-Naba ya. Jadi di situ saya mulai mengenal menghafal Al-Quran, namun tetap karena memang cita-cita saya untuk menjadi qori. Ya. Jadi itu hanya karena kewajiban di pondok aja saya menghafal. Nah begitu singkat cerita ya saya masuk kuliah, maka disitulah saya mulai dapat hidayah lah, katakanlah hidayah gitu ya, informasi atau arahan dari seorang dosen untuk menghafal. Kata dosen tersebut, daripada kalian menghabiskan waktu untuk belajar irama, cengkok, tinggi, rendah, belok, sana sini gitu ya, lebih baik kalian menghabiskan waktu untuk menghafal, mengkaji, sehingga kalian bisa menyampaikan kepada umat gitu. Jadi dari situ saya kayak, wah bener juga ya gitu. Sepertinya bukan berarti itu nggak baik, tentunya baik. Cuma menurut beliau lebih utama kalian menghafal, mengkaji gitu ya, memahami, sehingga kalian bisa menyampaikan kepada umat. Ya. Maka dari itu saya bertekad, kalaupun saya tidak menggeluti tilawah, mujawad atau ngasar tadi, maka minimal saya harus menyelesaikan hafalan 30 juz. Nah, dari situ pas kuliah saya berniat untuk menyelesaikan hafalan 30 juz. Namun karena kesibukan kuliah yang begitu banyak, ya tahulah teman-teman nanti kalau udah kuliah gimana gitu ya. Para ustadz gitu udah tahu yang sudah kuliah. Sangat sibuk gitu sehingga untuk menghafal itu sangat sedikit waktunya. Maka dari itu begitu lulus kuliah gitu ya, pengabdian di Medan 2 tahun, balik ke Lombok dan alhamdulillah dapat informasi dari status WA teman gitu ya. Siapa tahu di antara kalian ada yang lagi butuh pondok tahfiz. Nah, saya baca tuh Kendaga Insan Mulia. Saya cek IG-nya, saya cek YouTube-nya, hampir semua video di IG itu saya udah tonton, di YouTube juga saya udah tonton tuh. Yang video apa tuh yang lucu-lucu tuh saya udah nonton sampai ngakak sendiri gitu ya. Jadi fix isyuhara segala macam, maka semua keluarga semua mendukung, para dosen semuanya mendukung untuk saya masuk ke Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kendaga Insan Mulia. Dan alhamdulillah tekad saya yang ketika kuliah itu dan mungkin berkat doa ibu saya juga alhamdulillah pada hari ini tercapai niatan atau tekad yang kuat itu. Yaitu di mana? Di Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kendaga Insan Mulia. Maka yang terakhir ya sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para pengurus, para asatidz dan para donatur. Semoga Allah memberikan ganjaran dengan sesuatu yang jauh lebih baik dan semoga Allah kelak mengumpulkan kita semua di dalam surganya. Kendaga Insan Mulia bersahabat hingga ke surga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Iqbal Mustafani, kepada Ustadz Hanif Muslim dan kepada orang tua Saudara Iqbal Mustafani yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara penutupan, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.